ডাক্তার শাহ মোহাম্মদ সাকিউর রহমান সাহেবজাদায় বালাউটি হুজুরকে হুজুরের মহামূল্যবান বয়ান পেশ করার জন্য মাহফিল কমিটির পক্ষ থেকে সবিনয় অনুরোধ করছি। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। আলহামদুলিল্লাহ নাহমাদুহু ওয়া নাস্তাঈনুহু ওয়া নাস্তাগফিরুহু ওয়া নু'মিনু বিহি ওয়া নাতাওয়াক্কালু আলাইহি ওয়া নাউযু বিল্লাহি মিন শুরুরি আনফুসিনা ওয়া মিন সাইয়্যাতি আ'মালিনা। من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا ووسيلتنا وأولانا ومولانا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن رحمة الله قريب من المحسنين. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا نور عرش نور فرش عالم انوار کا مرحبا سب نور کا مشعل مدینہ بن گیا. اللہم وعلى آل امتوں میں بے نوا مجھ سا اور کوئی نہیں. شرمسارم اپنے دامن میں چھپا لینا مجھے. اللہم صلی علی مولانا محمد وعلى آل مولانا محمد یا رسول اللہ.
शफाअत कीजिए लिल्लाह मोहम्मद या रसूल अल्लाह मोहम्मद या रसूल अल्लाह शफाअत कीजिए लिल्लाह जरा चेहरे से पर्दे को उठाओ या रसूल अल्लाह मुझे दीदार टुका अपना दिखाओ या रसूल अल्लाह मोहम्मद या शफाअत कीजिए लिल्लाह सुबहानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह इल्लल्लाह सुबहानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा सुबहानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह ला इलाहा ला इलाहा सुबहानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह इल्लल्लाह ला इलाहा ला इलाहा अल्लाह अल्लाह बोलो बंदे अल्लाह अल्लाह बोलो जिक्र अल्लाह करती हुए राह जन्नत चलो ला इलाहा ला इलाहा ला इलाहा ला इलाहा हस्बी रब्बी जल्लल्लाह मा फी क़ल्बी गैरुल्लाह नूर मुहम्मद सल्लल्लाह ला इलाहा ला इलाहा ला इलाहा ला इलाहा ला इलाहा हस्बी रब्बी जल्लल्लाह मा फी क़ल्बी गैरुल्लाह नूर मुहम्मद ला इलाहा ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الجنة ونعيمها سعد لمن يصلي ويسلم ويبارك عليه بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم ولما تم من حمله صلى الله عليه وسلم شهران على أشهر الأقوال المروية توفي بالمدينة الشريفة المنورة أبوه عبد الله وكان قد ازداد بأخواله بني عدي من الطائفة النجارية ومكث فيهم شهرا سقيما يعانون سقمه وشكواه ولما تم من حمله على الراجع 9 أشهر قمرية وآن للزمان أن ينجلي عنه الصدى حضرت أمه ليلة مولده
آسية ومريم في نسوة من الحظيرة القدسية وأخذها المخاض فولدته صلى الله عليه وسلم نورا يتلألأ سنا صلى الله على محمد صلى الله عليه صلى الله على محمد صلى الله عليه طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داعي صلى الله على محمد صلى الله عليه صلى الله على محمد صلى الله عليه يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات दीदर रोज़ा की तमन्ना दिल में है यही तवाना और कैसे मदीना जाना बेकुल है दिले दीवाना या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलावतुल्लाह सय्यदी या रसूल अल्लाह वया हबीब अल्लाह मदीना में हमको बुला लो रोज़े अतहर दिखा लो रहमत पर हमको डुबा लो चेहराए अनवार दिखा लो या नबी या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलावतुल्लाह जाकुनी के वक्त आना चेहराए अनवार दिखाना कलमाए तय्यब पढ़ाना अपने दामन में छुपाना या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलावत या रब्बी सल्ली वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम बेजे रब्बेर दुरूद व सलाम बरगुज़ीदा नबी पर अपने
بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله الحمد لله শাহজালাল জামে মসজিদ দক্ষিণ কুশিয়ার উদ্যোগে আজকে এই পঞ্চম বার্ষিক ওয়াজ মাহফিল আল্লাহ পাকের দয়ায় এই মাহফিল শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত আল্লাহ সালামতর সাথে আমন সালামতর সাথে মাহফিলের আঞ্জাম দেওয়ার তৌফিক ভিক্ষা দিছেন আপনারা শুকরিয়া আদায় করুক হোকা আলহামদুলিল্লাহ আমরা মালিক মওলার দরবার লক্ষ কোটি শুকরিয়া আদায় করি যে মহান মালিকে গভীর রাত নজরুলের রহমতের সময় অনেক মানুষ আরামর ঘুমো আছে না অনেক মানুষ ঘুমাইয়া অলরেডি অনেক আগে ঘুমাই গেছে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিনে আমরারে কবির রজনীত জিক্রুল্লাহর মাহফিল আরামরে হারাম করিয়া মুবারক মাহফিল অতিবাহিত করার তৌফিক ভিক্ষা দিছেন আমরা আল্লাহর দরবারে শুকরিয়া আদায় করি পড়ি আলহামদুলিল্লাহ যদিও বিষয়টা কষ্টর আপনার কষ্টর তো ঠান্ডার মাঝে বইছেন কিন্তু এই কষ্টর ফল বড় মিষ্ট কথা ঠিক না বেটি কারণ এমন এক সময় আমরা আল্লাহর জিক্রর মাহফিল হাজির যেই মুহূর্তে মহান মালিককে নিজ রহমত দিয়ে আহ্বান করতে আসেন হাল মিন সাইলিন হাল মিন মুস্তাগফিরিন আসনি কোন সাইল এই মুহূর্তে আমার কাছে চাও চাইতে দেরি হইব পাইতে দেরি হইত না হাল মিন মুস্তাগফিরিন আসনি কোন ক্ষমা প্রার্থী জীবনে জানা অজানা ইচ্ছা অনিচ্ছা অনেক গুনাহ করি লাইছ এই মুহূর্তে যদি ক্ষমা চাইলাও ক্ষমা চাইতে দেরি আল্লাহ ক্ষমা করিয়া দিতে দেরি করতা নাই সেই মুবারক সময় মুবারক মাহফিল আল্লাহ আমরা হাজির করছেন আমরা আল্লাহর দরবার অন্তর অন্তঃস্থল থেকে শুকরিয়া আদায় করি পড়ি আলহামদুলিল্লাহ মুবারক মাস পবিত্র রজব মাস যে মাসে আল্লাহর হাবিব রহমতুল্লিল আলামিন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামে শাহরুল্লাহ তথা আল্লাহর মাস হইছেন হোক সুবহানাল্লাহ আজকের দিনটা বড় বরকতময় দিন আছিল 27 রজবের দিন ঠিক নি গতকাল মেরাজের রাত গেছে কিছু মানুষ মেরাজের ইবাদত করছেন তো আজকে রোজা রাখছিলেন অনেকে রাখছেন না এই মাসের রোজা বড় ফজিলতের রোজা আল্লাহ নবীর হাদিস সাক্ষী রজবর একটা রোজা এই রোজার দাম আল্লাহর কাছে অত বেশি যদি উম্মতে মুহাম্মদীর কোনো বান্দায় রজব মাসও একটা রোজা রাখিলায় কিংবা একটা রাইতে ইবাদত খাটায় আল্লাহর দয়ায় তার কবর ও আযাব হইতো সুবহানাল্লাহ হইতো না কবরের আযাব থেকে বাঁচতাম চাইতো আমরা আল্লাহ তুমি দয়া করিয়া রজব অন্তত একটা রোজা রাখার তৌফিক ভিক্ষা দিও হোক আমিন এই মাসের এত দাম আল্লাহর নবী ঈসা রুহুল্লাহরে আল্লাহ জানাইয়া দিছেন বনি ইসরাইলের আল্লাহর ওলির লগে যখন তার সাক্ষাৎ হইছে যে ওলি 600 বছর শুধু ইবাদত বন্দেগী খাটাইছেন ঈসা রুহুল্লাহ জানতে চাইছেন ওগো মালিক মওলা তোমার যে বান্দারে তুমি দয়া করিয়া পাথরের ভিতরে কিতার ভিতরে আল্লাহ চাইলে রাখতে পারেন না পাথরের ভিতরে 600 বছর জীবিত রাখছো ওখানো জান্নাতি ফল জান্নাতি খাবার দিতে আসো আর দিন রাত তাইন আল্লাহর গোলামি করতে আসেন জমিনও তাইনর চাইতে দামি কোনো বান্দা আসেননি সুবহানাল্লাহ আল্লাহ কইন ও আমার নবী ঈসা আমার হাবিব মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ যখন জমিন আগমন করিলাইবা তানুর উম্মতে মুহাম্মদীর দায় আমি রজবর চাঁদর ফজিলত এত বাড়াইয়া দিমু যদি উম্মতে মুহাম্মদীর কোনো বান্দায় রজবর চাঁদ একটা নফল রোজা রাখিলায় আমি মালিক ও মওলার কাছে 600 বছরের ইবাদত করনেওয়ালার চেয়ে উম্মতে মুহাম্মদীর রজবর চাঁদ একটা রোজা রাখনেওয়ালার দাম বেশি রাখতানি না অন্তত একটা রোজা রাখবা আল্লাহ তুমি তৌফিক দিও হোক আমিন শাবানও রাখবা এই 2 মাস এটা ইবাদতের মৌসুম ঠিক কিনা না রজব হইল আল্লাহর মাস শাবান হইল নবীর মাস রমজান হইল উম্মতের মাস জুড়ে হোক সুবহানাল্লাহ আপনারা এটা আগুন ভাইয়া খেতেছেন করছেন নি
আগুন মাইয়া খেত চিন করছেন তাই কি আগুন মাস খাসি লইয়া গিয়েও ডাইরেক্ট পন্তলামি গেছেন নি তে আশ্বিন মাস বাদো মাস বন্ধলা মিয়া ফেলা আলবা লাগছে এর বাদে রুয়া রইছইন ঠিকই না না আলি বালাইছইন রুয়া রইছইন যত্ন করছইন আশ্বিন গেছে খাত্তি গেছে আগুন মাস দান ফাঁকছে ঠিক কিনা না ডাইরেক্ট যদি আগুন মাস খাসি লিয়া যাইতা মানুষে পাগল হইলেও না খানো গিয়া কিতা করতো আগে 2-3 মাস আগে খবর নাই এখন বেটা আগুন মাস সকলের দেখা দেখি জুস উঠছে আর খাসি লিয়া গিয়া দান ফাইলিব নি ঠিক তদ্রুপ আল্লাহর নবী ফরমায় রজব হইল সারা লাগাইবার মাস আর শাবান হইল পরিচর্যার মাস আর রমজান হইল ফল তুলার মাস রে হোক সুবহানাল্লাহ যে উম্মতে রজব সারা লাগাইব শাবানও পরিচর্যা করব সেই রমজানও ফল তুলবো রে হোক সুবহানাল্লাহ তাইলে রজব শাবান ইবাদত করার দরকার আছে না নাই আমরা মালিক মাওলার কাছে ভিক্ষা চাই আল্লাহুম্মা বারিক লানা ফি রজব ওয়া শাবান ওয়া বাল্লিগনা রমাদান ও মেহেরবান মাওলা রজব আর শাবানের বরকত আমরারে দেও আমরার হায়াত রে বাড়াইয়া রমজান পর্যন্ত পৌঁছাইয়া দেও আমিন যদি রমজান পর্যন্ত আমরা পৌঁছে যাই আর মালাকুল মৌত যদি আই হয় কোনো দুঃখ নাই কথা ঠিক কিনা না কারণ রমজানও চাঁদ যেই সময় উদিত হয় রমজানোর চাঁদ উঠার লগে লগে দুজখর সমস্ত দুয়ার বন্ধ হয়ে যায় বেহেশততা জান্নাতর সমস্ত দুয়ার খোলা হয়ে যায় সারা মাস আর বন্ধ হয় জিরে হোক সুবহানাল্লাহ তাইলে আশা করা যায় যদি কোনো ইমানদার রমজানও মারা যায় আল্লাহ তারে দুজখ দিতা নাই দিবানি এর লাগে আমরা রমজান পর্যন্ত বাঁচতাম চাই রমজানও মরতাম চাই আল্লাহ তুমি কবুল করো হোক আমিন রোজা অবস্থা হইলে আরো ভালো না যেটা হোক আমিন আল্লাহ তুমি দয়া করি তৌফিক দিও আজকে শাহজালাল জামে মসজিদের বার্ষিক ওয়াজ করার সময়ও নাই সুযোগও নাই আর ই পর্যন্ত এনার্জিও নাই সুবহানাল্লাহ আমার ভাই এনতে হয়েছে গোবিন্দগঞ্জ থেকে এইতে 40 মিনিট লাগে আমি দেশি করিতে 1 ঘন্টা 40 মিনিট ইবনে একই মনে সহ্য আছি ঠিক কিনা না আসলে ব্যাপারটা হয়েছে রাস্তাঘাট তো অনেক খারাপ না আল্লাহর শুকরিয়া এ খুশিলায় আপনার লোকে মিলিত আল্লাহর কাছে আমরা ভিক্ষা চাই এত কষ্ট মানুষেও কষ্ট পাইছে গাড়িও কষ্ট পাইছে পাওয়ার মতো জায়গায় জায়গায় লাগছে আল্লাহ তুমি সব কষ্টরে তোমার ওয়াস্তে বানাও কবুল আর মঞ্জুর ফরমাও হোক আমিন জুড়ে হোক আমিন তোমার বান্দা হল গভীর রাত পর্যন্ত আরাম রে হারাম করিয়া ময়দান বই থাকছে ও দয়াল আল্লাহ দয়ার নবীর ওসিলা লইয়া ভিক্ষা চাই কোন বান্দারে তুমি খালি হাতে বিদায় দিও না জুড়ে হোক আমিন আরো জুড়ে হোক আমিন আমরা আল্লাহর কাছে ভিক্ষা চাই যদি আমরা এই হাজিরে কবুল হয়ে যায় কোনো ক্ষতি নাই ক্ষতি আছে জীবনের সমস্ত গুনাহ মাফ করিয়া দিবা আল্লাহ জুড়ে হোক সুবহানাল্লাহ জুড়ে হোক সুবহানাল্লাহ এটা আমার কথা নাই ফরমাইছেন রাসূলুল্লাহ জিকরুল্লাহর মাহফিল যখন বান্দা বই যায় আল্লাহর পক্ষ থেকে ঘোষণা হয় ও আমার বান্দা ও আমার নূরের ফেরেশতা হল তোমরা জানিয়া রাখো রে আমার যে বান্দা কোনোদিন আমারে দেখছে না তবু আমারে মায়া করে আমরা মায়া করি নি আল্লাহরে করি তো ইনশাআল্লাহ আল্লাহরে মায়া করি বিদায় ঠান্ডার মধ্যে এই আল্লাহর জিক্র হইছি চাইলে অন্য কোনো বা যাইতে পারতাম ঠিক কিনা না অনেক মানুষ বিপদ থেকে ঘুরে ও যে মেইন রোড থেকে লামলাম কত অভিজ্ঞতা আইলে কত সময় বাদে বাদে ওয়াজের আওয়াজ শুনি তুই মনে করি আমরা ওয়াজ আসছে মনে হয় আরো কত আন গিয়া শুনি বেটা উঠিয়া কয় ও তা আছে না নাকি তা কিতি তা আমির উদ্দিনর ও বড় মাইকো বাজার কই না আমরা যেন আইরা মনে না কিতা বলে না এই দেখি ই এলাকাত নাই জায়গায় জায়গায় আছে না নাই যে যে জগত আছে ডুবিয়া বুঝে না যে এই জীবন আসল জীবন নাই আর ইটা বাউতা বাজিয়ে বাঁচা যাইতো যাইবনি ইমানদার সাবধান নাচ গান ডুল বাজনা নবিয়ে হইছই পারেনি এমন মুসলমান যেন আমরা হই না আজকে ওয়াজও আইছি খাইল গানও যাইমু আল্লাহ ইলা মুসলমান আমরা রে বানাইও জুড়ে হোক আমিন নাচ গান ডুল বাজনা নবী হইছেন পারে না যে সমাজ নাচ গান ডুল বাজনা বাড়ি যাইব ই সমাজও শান্তি থাকতে পারে না রাসূলুল্লাহ ফরমাইছেন আখেরি জামানাত যখন নাচ গান ডুল বাজনা বাড়ি যাইব যখন মানুষ মারও বাধ্য বনি যাইব বাবা তাকে দূরে হরি যাইব
বুঝুন জানি সময় না এলে সার কথা হাদিসের বাংলার তর্জমা। যখন মানুষ আমানতর খানত করবো, আমানতরে গনিমত মনে করবো, জাকাতরে জরিমানা মনে করবো, যখন অযোগ্য মানুষ যোগ্য চেয়ারে যাইব গিয়া, যখন নিকৃষ্ট মানুষ নেতা হয়ে যাইব, যখন নাচ গান ঢুল বাজনা বাড়ি যাইব, ফারতাকিবু ইনদা যালিকা রিহান হামরা, আর শান্তি থাকতো না। আল্লাহ রহমতর হায়ার হাওয়ারে বায়ুরে রহমত উঠাইয়া নিয়া গজবর বায়ু বানাইবা। ই হাওয়া হয়ে যাইব অগ্নির হাওয়া, অগ্নি বায়ু জুড়ে হোক নাউযুবিল্লাহ। একের পরে গজব আইতে থাকবো, ভূমিকম্প আইব, ভূমিধস আইব, মানুষের চেহারা বিকৃত হয়ে যাইব, আছে না নাই? স্টক করিয়া চেহারা বিকৃত হইতে আছে না নাই? গড়ে গড়ে এমন বেমার আইতে আছে, অনেকের ফেস প্যারালাইজড হয়ে যার, হঠাৎ করে এক সাইড মুখের অবশ হইতে আছে না নাই? আল্লাহ নবী ১,৫০০ বছর আগে ফরমাইছেন চেহারা বিকৃত হইব, ভূমিকম্প আইব, ভূমিধস আইব, তসবির সুতা ছিঁড়ি গেলে একটার পর একটা দানা জেলাখান জমিনও পড়তে থাকে, নাচ গান ডুল বাজনা মদ জুয়া অশ্লীলতা বাড়ি গেলে ঠিক তদ্রূপ একটার পর একটা গজব নাজিল হইতে থাকবো। জুরে হোক নাউযুবিল্লাহ। এখন ফয়সালা আপনারা তো, আপনারা রহমত চাইন না গজব চাইন? রহমত চাইলেই তা করা যাইতো নাই, যাইবনি? ইতা করলে রহমত মিলতো নাই, ইতা করলে গজব আইব। আর রহমত পাইতে হইলে আল্লাহর জিকির করা লাগবো, নবীর জিকির করা লাগবো, আল্লাহ ওয়ালার জিকির করা লাগবো, ঠিক কিনা না? আল্লাহর রহমত পাইতে হইলে আল্লাহর জিকির লাগবো, নিনা লাগতো না? ফাযকুরুনি আযকুরুকুম ওয়াশকুরুলি ওয়ালা তাকফুরুন। বান্দা যদি একবার তা আমারে স্মরণ করো, সাথে সাথে আমি আল্লাহও তোমারে স্মরণ করবো। জোরে হোক সুবহানাল্লাহ। তাইলে আমরা জিকির করতাম খার, হুকুম মানতাম খার, ইবাদত করতাম খার, না শয়তানোর? তো যারা শয়তানোর ইবাদতি করে তারা ওটা করে, ঠিক কিনা না? আমরা আল্লাহর কাছে খালিস তওবা করি, কই আল্লাহ তুমি আমরা রে হারাম থেকে বাঁচাইয়া রাখি, জোরে হোক আমিন। আল্লাহ তুমি আমরা রে মিসামাতা থেকে বাঁচাইয়া রাখি, জোরে হোক আমিন। আর আমরা সৌভাগ্য, আমরা উম্মতে মুহাম্মদী, আর উম্মতে মুহাম্মদীর দায় আমার আল্লাহর এত দয়া। উম্মতে মুহাম্মদী যে হই যাইবা, ঈমান লইয়া যে কদমিন থেকে যাইবা, তাই জান্নাতি বনি যাইবা, তার চিরস্থায়ী ঠিকানা হইবা আল্লাহর জান্নাত। আপনি জান্নাতও যাইতা না জাহান্নামও যাইতা, সিদ্ধান্ত আপনার। আমরা কুনানো যাইতাম চাই বলে আমরা জান্নাত চাই, জাহান্নাম থেকে বাঁচতাম চাই। এর লাগে আমরা আল্লাহরে মায়া করি, আল্লাহর মহব্বতে জিক্রের মাহফিল বই গেছি। আল্লাহ যখন ফিরিস্তা মারফতে জানবা আমরা এই তত্ত্বটা যে আমরা জান্নাত চাই, জাহান্নাম থেকে বাঁচতাম চাই, আমরা আল্লাহর মায়া করি, আল্লাহর মহব্বত চাই, আল্লাহর রহমত চাই, তখন আল্লাহ নূরের ফিরিস্তা হলে ডাক দিয়া কইবা, ও ফিরিস্তা হল, আমার যে বান্দাগুলায় কোনদিন আমারে দেখছে না, তবু আমি ছাড়া গুনতা বুঝে না, কোনদিন জান্নাত দেখছে না তবুও জান্নাতের আশায়, কোনদিন জাহান্নাম দেখছে না তবুও জাহান্নামের ভয়ে জিক্রর মাহফিল হয়ে গেছে। তোমরা সাক্ষী তা করে আমার বান্দাগুলারে আমি মাফ করিয়া দিলাইছি। আলহামদুলিল্লাহ। আল্লাহ তুমি আমরা হাজিরে কবুল করো, আমরা রে মাফ করো। জুড়ে হোক আমিন, আরো জুড়ে হোক আমিন। মওজুদ হাজিরিন, অনেক আলোচনা, অনেক কথাবার্তা, কিন্তু যেহেতু সময় শেষ হয়ে গেছে, সুযোগ শেষ হয়ে গেছে, ইনশাআল্লাহ বিইজনিল্লাহ বাসলে দেখা হইব, কত হইব, ঠিক কিনা না? কিন্তু আজকে এই পর্যন্ত আমরা আশা করি, আপনারা খেদমত এই পর্যন্ত আরজ করি যে সকাল থেকে এই পর্যন্ত, অর্থাৎ মাহফিলের সূচনা থেকে শেষ পর্যন্ত যত কথা শুনছি, আল্লাহ আমরা এগুলার উপরে আমল করার তৌফিক ভিক্ষা দেও হোক আমিন। এটা যেন ইনতইয়া না যায়, দুই একটা কথা যেন দিলর মাঝে লইয়া যাই, সেই তৌফিক তোমার কাছে চাই। দয়াল তুমি দয়া করিয়া ভিক্ষা দিলাও। জোরে হোক আমিন, জোরে হোক আমিন। চাইতে চাই না যদি এই মাহফিলটা, আজকের হাজিরিটা আসলে ঘুরে ঘুরে ওয়াজ আছে না, বললাম না কত ওয়াজ আইতে শুনে শুনি আইছি, কত ওয়াজ ডেইলি হয়, কিন্তু ওয়াজটা কি যে পর্যন্ত ফিডব্যাক পাওয়ার কি পর্যন্ত পাওয়া যায় সেনে বলে ওয়াজ তার আসল জায়গাত রয়েছে না। এখন ওয়াজ কোনোখানো আওয়াজে পরিণত হয়েছে, ঠিক নি? মানুষ আয়োজন করার আগে তুকায় কয় ভাইরাল হরজন আনোবা, ভাইরাল না ভাইরাস, ভাইরাল এগুন ভাইরাস, ঠিক কিনা না? ইটা ভাইরাস 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 ছড়ায়, ভাইরাল হইবার দায়, কথা ঠিক নি না বেঠিক? যেটা মনে হয় তো ফতোয়া দে,
আর ওটা দিয়ে বাইরা লয় আর আমরা বাদে বাইরা লর পিছে লই, এটা ঠিক নেই। যেটা হোক নাউজুবিল্লাহ। আল্লাহর কাছে কিতা জবাব দিবে মুসলমান? আগে ইমান, আগে কিতা, আগে ইমান আকীদা, এরপরে সবটা। ইমান বিক্রি করা যাইতো নাই, কোন দুকাবাদর দুকাত পড়া যাইতো নাই। দয়ালে দয়া করে দিছুন ইমান আমরা রে। আমরা যদি ইমানের উপরে ইস্তেকামত থাকতাম পারি, ইমানটার যদি হেফাজত করতাম পারি, আমরা আর কোনো টেনশন আছে না। কারণ ইমানদারের দাস সব কিছু সহজ করিয়া দিছুন খে। ইমানদার যে বনি গেছে জীবন তার কামিয়াব হয়ে গেছে। জুড়ে হোক সুবহানাল্লাহ। আল্লাহ ফরমাইন ক্বাদ আফলাহাল মুমিনুন। ও দুনিয়ার মানুষ, যদি জীবনে কামিয়াব হইতে চাও, যদি সফল হইতে চাও, জানিয়ারা করে ইমানদার যে বনি গেছে সে সফল হয়ে গেছে। জুড়ে হোক সুবহানাল্লাহ। আমরা সব মানুষ ক্ষতিটা কি বাঁচতাম চাই, চাইনি? সব মানুষ ক্ষতিটা কি বাঁচতাম চাই, ক্ষতিও কিটা চাই না। জানোর ক্ষতি চাই না, মালোর ক্ষতি চাই না, দুনিয়া তো ক্ষতি চাই না, পরকালও ক্ষতি চাই না, ভাইনি চাই না, খালি লাভ চাই। দানোর মন কত নাই, দান বেচুন না। দানোর খাটা কত? খাটা না মন? খাটা। খাটা কত? 5,500। 5,500 খাটা, মন প্রায় 1,000 সামথিং হইব, প্লাস মাইনাস, ঠিক কিনা না? এখন যদি 5,000 টাকা 5,500 টাকার খাটা লইছইন, এখন যদি মাইকর মাঝে ঘোষণা দেই রাইত বাজে একটা, বহুত মানুষ কমলর তুলে হামাই গেছইন, ঠিক নি? এর বাদেও যদি ঘোষণা দেই বলে ও দক্ষিণ কুরসির মানুষ দান বেস্তায়নি, খাটা পাইবায় 10,000, ঘুমটা কি দূরে দূরে উঠতে নাই না? কইবারে জলদি উঠো, 10,000 খাটা পাইছি, আগে ওগুন বেশি ঘুমাই মনে খাই, কইবানি না কইতা না। কারণ আমি কেন ডাবল লাভ, 5,000 খাটা 10,000 মিলবো, ই লাভ বাচ্চারা করতে চাইতো নাই। আর একজনে যদি আইয়া কয় ও ভাই আমি এক কাটা দান নিতাম চাই, 3,000 দিমু, কইব পাগল হইছত নি, কিনছি 5,500 দি, তোর কাছে 3,000 বেচতাম, নগদ নাই হতো 2,500, লস তো দিবনি। কোন মানুষ লস চায় না, ক্ষতি চায় না, কিন্তু লাভ ক্ষতির আসল হিসাব বুঝে না। আমার আল্লাহ ফরমাইছেন ওয়াল আসরি ইন্নাল ইনসানা লাফি খুসর। কসম আসরের, ও দুনিয়ার মানুষ, ক্ষতি থাকি বাঁচার সাধ্য মানুষের নাই। মানুষ মানেই ক্ষতিগ্রস্ত। ইল্লাল্লাযীনা আমানু, তবে যারা ইমানদার হয়ে গেছে ক্ষতি থাকি বাঁচি গেছে। জুড়ে হোক সুবহানাল্লাহ। ইমানদারের কোনো ক্ষতি নাই। জুড়ে হোক সুবহানাল্লাহ। তাহলে ইমান কত বড় দৌলত। ইমান যার আছে ইজ্জত তার আছে, আছে না নাই? 2 মানুষ দেখছি 17 তারিখ দেখা হয়েছে, গেছেন নি? 15 তারিখ কিছু মানুষের লগে দেখা হয়েছে, কই গেছেন বলে ফুলতলি, খেনে গেছেন ইসালে সোয়াবো বলে, গিয়া কোনো টাকা পয়সা পাইছেন নি? বলে জি নাইতা কিতাব হই না, আমরা টাকা খরচ করিয়া যাই, সামর্থ্য অনুযায়ী আরো দেওয়ার চেষ্টা করি, ঠিক কিনা না? খেনে বলে আল্লাহর ওলি হযরতে ফুলতলি, আল্লাহর ওলি হযরত বালাউটি সাহেব রহমতুল্লাহ আলাইহি, আল্লাহর ওলি শাহজালাল মুজাররদ ইয়ামনি, এরারে ইজ্জত দিছেন খে আল্লাহ। যার কারণে এরারে আমরা ইজ্জত করি, এরারে মহব্বত করি, করিনি না? করি না? আল্লাহ ইজ্জত যারে দিছেন তার ইজ্জত কমে না, তার ইজ্জত দেওয়ার লাগি কেউরে হিকাইয়া দেওয়া লাগে না? লাগেনি? বর্তমানে ইলেকশনের সময় আইছে, অমুক ভাই জিন্দাবাদ, জিতবে এবার অমুক মার্কা, ওলা নানি মাতইন না, মিছিল দিন না, এটা কোন স্থায়ী? অনেক সময় মাগনা হয় না, হয়নি? কোন জায়গা যাইতে হইলে আজিরাও লাগেনি না? লাগে না? কিন্তু ওই যে লক্ষ লক্ষ মানুষে মিছিল দিল, 15 তারিখ গেল, শাহজালালের মাজারও যায়, আল্লাহর অলি ওগুলোর কিনারও যায়। 700 বছর আগে আল্লাহর অলি গুজরিয়া গেছেন, এখনো ভুলে না, ভুলেনি? তানোর নামে স্লোগান দে শাহজালালের তলোয়ার গর্জে উঠুক আর একবার, হয়নি? ইকানো কোনো আজিরা লাগে না, ইকানো কেউ শিখাইয়া দেওয়া লাগে না। খেনে বলে এন্ডে ইজ্জত দিছেন আমার আল্লাহ, ই ইজ্জত কমে না।
আল্লাহ ফরমাইছেন ওয়ালিল্লাহিল ইজ্জাতু ওয়ালিরাসূলিহি ওয়ালিল মুমিনিন। ইজ্জতের মালিক আমার আল্লাহ, ইজ্জতের মালিক রাসূলুল্লাহ, আর ইজ্জতের মালিক হইছে তারা যারা আল্লাহ চিনিলাইছে, রাসূল চিনিলাইছে, প্রকৃত ইমানদার বনি গেছে। জোরে হোক সুবহানাল্লাহ। ইমানদারের ইজ্জত আছে না নাই? কম না বেশি? যত দিন যায় বাড়ে না কমে? এর প্রমাণ ফুল তুলি চাপ। প্রত্যেক বছর গিয়া মানুষ এখন এবার মানুষ আরো বেশি হয়েছে, তাই না? আল্লাহর ওলি ওগুলোর বাজার, আল্লাহর ওলি ওগুলোর দরবার, আল্লাহর ওলি ওগুলোর মাজার, যত দিন যায় তত ভিড় বাড়ে। বাড়েন না বাড়ে না? অথচ দিন রাত একগুলো মেহনত করতে আছে, বিরোধিতা করতে আছে। অলির খান্দার যাইও না, অলির মাজারও যাইও না, গেলে শিরিক হয়ে যাইব। হয়নি? অত মেহনত, অত মেহনত, কিন্তু কোনো কাজও লাগেননি। কারণ এরা আইনে করেন না, বেলাইনে করেন। মাতই না? বেলাইনে করে এটা করিয়া লাভ হইতো না। এরার ইজ্জত দিছেন আল্লাহ। ইজ্জত দুনিয়ার কোনো মূল্যায় কমাইতে পারতো নাই। ইজ্জতের মালিক আমার আল্লাহ, ইজ্জতের মালিক রাসূলুল্লাহ, আর ইজ্জত হইল তারা যারা ইমানদার। তাহলে ইমানের দাম আছে না নাই? ফুলতলি সাহেব ইমানদার আসলা না? শাহজালাল সাহেব ইমানদার আসলা না? যার ইমান যত মজবুত তার তাকওয়া তত বেশি। আর যার ইমান আর তাকওয়া আছে সে আল্লাহর ওলি হয়ে গেছে। যে ওলি হয়ে গেছে তার কোনো ভয় নাই, তার কোনো চিন্তাও নাই। ফরমাইছেন আল্লাহ, আলা ইন্না আউলিয়া আল্লাহি লা খাউফুন আলাইহিম ওয়ালা হুম ইয়াহজানুন। সুবহানাল্লাহ। কথা বুঝছেন? তাহলে এই ইমানটা হইল মেইন সম্পদ, আসল ধন, আসল দৌলত, আসল পুঁজি। এই ইমান বাড়ে, ইমান কমে, ইমান আয়, ইমান যায়। এর লাগে ইমান রে হেফাজতর দেওয়ার চেষ্টা করা লাগবে, নিয়ে লাগতো না। গান গাইলে ইমান বাড়বো না কমবো? যাইব কি বাড়ে? যাইব কি? চুরি করলে ইমান থাকে নাও, ইমান বাড়ই যায়। এইভাবে বড় বড় গুনাহ যখন করে বান্দা, ইমান তার ভিতরে থাকতে পারে না। মিশা মাতলে ইমান থাকে না, ওয়াদার খেলাফ করলে ইমান থাকে না, আমানতর খেয়ানত করলে ইমান থাকে না। থাকেনি? ইজা হাদ্দাসা কাযাবা ওয়া ইজা ওয়াদা আখলাফা ওয়া ইজা তুমিনা খানা। আমানতর খেয়ানত করা, ওয়াদার খেলাফ করা, আর মাত্রে মিশা মাতা যার মাঝে আছে সে ইমানদার নাই। তারে রাসূলুল্লাহ কইছেন মুনাফিক। জোরে হোক না আউযুবিল্লাহ। তাইলে বোঝা গেল মিশা মাতলে ইমান যায়, যায়নি? ওয়াদা ভঙ্গ করলে ইমান যায়, আমানতর খেয়ানত করলে ইমান যায়। আমরা যেন ইটা থেকে বাঁচিয়া থাকতাম পারি, তৌফিক দিও মাওলা। জোরে হোক আমিন, জোরে হোক আমিন। অন্তত আজকের এই মাহফিল থেকে আমরা ওই সবক লইয়া দেই বলি, আল্লাহ তুমি আমরা এই দৌলতে ইমান দিছো, আমরা ইমানের ঠিক মতো হেফাজত করতাম পারি আর না, যত্ন নিতাম পারি আর না। তুমি তৌফিক দেও। আজকে আমরা তোমার কাছে খালি তওবা করি, আমরা মাফ চাই, আমরা মাফ করো। আর আমরা ইমান রে কামিল বানাও। জোরে হোক আমিন। আর আমরা কিয়ামত পর্যন্ত মজবুত ইমানের উপরে সাবিত কদম রাখিও। জোরে হোক আমিন। আর ইমান ঠিক রাখতে হইলে গুরুত্বপূর্ণ যে কাম, ইমান ঠিক রাখতে হইলে নামাজ ঠিক রাখা লাগবো না, রাখতো না? নামাজ ছাড়া ইমান ঠিক থাকতো না। রাসূলুল্লাহ ফরমাইছেন কাফের আর মুমিনের মাঝে পার্থক্য করে নামাজে। মুখে খালি মুসলমান হইলে মুসলমানই হয় না, দাড়ি রাখলে, টুপি পিনলে, পাঞ্জাবি পরলে মুসলমানই হয় না। মুসলমানই হইতে হইলে মুসলমানের লেভেল আছে না নাই? আছে। এক নম্বর হইল মুখে মুখে মুসলমানই দাবি করলে হইতো না, বুক ঠিক করা লাগবো, অন্তর ঠিক করা লাগবো। তাসদিক বিল জানান, অন্তর ইমান থাকা, অন্তরের বিশ্বাস, এটা হইল ইমানের মূল। কথা বুঝছেন? এরপরে ইকরার বিল লিসান, শুধু মনে মনে ইমানদার হইলে হইতো না, দিল ইমান, অন্তর ইমানের পরে মুখ দিয়া জাহির করা লাগবো। আর 3 নম্বর হইল আমল বিল আরকান, আমলে পরিণত করা লাগবো। বুকও আছে, মুখও আছে, আমলও নাই, হইবনি? ওই তো নাই। কারণ পার্থক্য কেন? মনমোহন সিংহর মুখও দাঁড়িয়ে আছিল, এখন যে নরেন্দ্র মোদী তার মুখও দাঁড়িয়ে আছে। রবি ঠাকুরের মুখও লম্বা দাঁড়িয়ে আছিল, কিন্তু তারার মাঝে ইমান আছিল নি? বলে চিনলা কিলা? বলে যখন আজান হয়, মসজিদটা কি আওয়াজ হয়,
আল্লাহর পক্ষ থেকে ডাক আসে হাইয়া আলাস সালাহ, তখন ইমানদার মসজিদও যায় আর নরেন্দ্র মোদী যায়, যায়নি? যেটা হোকা যায় না হোকা, না হোকা, তাহলে যায় না যে আর যায় যে, ওখানে পার্থক্য মিলে ইমানদার খেয়ে আর ইমানদার না খেয়ে। কথা ঠিক না বেঠিক? কষ্ট পাই কেন চিন্তা হয়ে জানি আস্তে আস্তে বলি, ও আল্লাহ তুমি দয়া করিয়া তো মুসলমানের ঘরে জন্ম দিছো, আমরা রে দাইমান নামাজি বানাও, জোরে হোকা আমিন। আমরা ইমান রে ইমানে কামিল বানাও, হোকা আমিন। আরো কিছু বিষয় আছে ইমান ঠিক রাখতে হইলে, আমল ঠিক রাখতে হইলে কিছু কিছু বেমার আছে, তাতে কি বাঁচিয়ে থাকা লাগবে। একটা হইল হিংসা। কোন মানুষের প্রতি হিংসা করা দায়িত্ব নাই। হিংসা যে অন্তর থাকে, ইমান অন্তর ইমান ফুরা হইতে পারে না। রাসূলুল্লাহর হাদিস, সহিহ বুখারীর হাদিস, লা ইউমিনু আহাদুকুম হাত্তা ইউহিব্বা লিআখি মা ইউহিব্বা লিনাফসি। ততক্ষণ পর্যন্ত মুমিন হইতে পারতে নাই যত সময় না তোমার লাগে ইচ্ছায় অনিচ্ছায়, কেয়ালে বিয়ে কেয়ালে প্রতিনিয়ত খাইতে আছে না নাই। অর্থাৎ আপনার যদি আরো বাইরে এমন আলোচনা করো যেটা শুনলে বাইরে মনে কষ্ট লাগবো, তাইলে এটা হইল আপনার গীবত। আর গীবত হইল আল্লাহর কুরআন ও আল্লাহ কইছেন মরা বাইর গুস্ত খাওয়ার সমান, জোরে হোক নাউজুবিল্লাহ। গীবত এমন বড় গুনাহ, জিনা তাকি আরো বড়, জোরে হোক নাউজুবিল্লাহ। আর একটা বেমার হইল ঘরে ঘরে, যুবক হল মা মানে না, বাপ মানে না, বেটাগিরি বাড়ি গেছে, ঠিক কিনা না? জোরে হোক ঠিক কিনা না? ও যুবক, আল্লাহর ওয়াস্তে অনুরোধ করিয়া যাই, ও আমার ভাই, আল্লাহর ওয়াস্তে ইহাম করিও না। যদি তোমার মা বাপ নারাজ হয়ে যায়, তোমার দুনিয়া আখিরাত নষ্ট হয়ে যাইব, আর কোন সময় তুমি কল্যাণের মুখ দেখতে পারতাই নাই। আল্লাহ নবী ফরমাইছেন, রিদার রব্বি ফি রিদাল ওয়ালিদাইন আও সাখাতার রব্বি ফি সাখাতিল ওয়ালিদাইন। তোমার মা বাপ রাজি হয়ে গেলে আল্লাহ রাজি হয়ে যাইবা, আর মা বাপ নারাজ হয়ে গেলে আল্লাহ নারাজ হয়ে যাইবা, জুরে হোক নাউজুবিল্লাহ। তাহলে মা বাপ কি দন? মা বাপ রে কষ্ট দিয়া যত বড় হাজি, যত বড় গাজী, যত বড় নামাজি, আর যত বড় ফিরর মুরিদ না কেন কোনো কাজও লাগতো নাই। মা খাওয়াইতাই নাই, বাপ খাওয়াইতাই নাই, ফিরর বাড়ি মশা লইয়া যাইবাই, আল্লাহর কসম তোমার কোনো লাভ হইতো, লাভ হইব নি? এর লাগি মা বাবার খেদমত, মা বাপ হইলা সবচেয়ে বড় ফির। আগে মার খেদমত করো, বাবার খেদমত করো, এরপরে হক্কানি ফির ধরো, ইনশাআল্লাহ আল্লাহ পাইলেই ভাই, ঠিক কিনা না? আল্লাহ তুমি আমরা আমল করার তৌফিক দিও। সমাজ থেকে সব ধরনের পাপাচার, এটা থেকে আমরা বিরত থাকতাম। সমাজও যেন কোনো ধরনের অশ্লীলতা ছড়ায় না, কারণ অশ্লীলতা থাকলে রহমত থাকতো না, গজব আইব। আর গজব আইলে খালি পাফিল লাগি আইতো না, সবল লাগি আইব। আগে হইতা লাগলাই মুখতা এক গড়ে ফাফ করলে 70 গড়, ওটা হইতানি। এটা কুরআনের বাবার তো আল্লাহ কইছেন, ভয় করো আল্লাহর গজবে, যেটা খাস করি জালিমের লগে আইতো না। জালিমে জুলুম করবো আর গজবে সবরে পাইবে। এর লাগি সমাজও জুলুম রে প্রশ্রয় দেওয়া যাইতো নাই, কোন অন্যায় রে প্রশ্রয় দেওয়া যাইতো নাই। আমর বিল মারুফ নহি আনিল মুনকার, এটা হইল আমরা ইমানি দায়িত্ব, উম্মতে মুহাম্মদীর প্রধান দায়িত্ব। আমার আল্লাহ কইছেন, কুনতুম খায়রা উম্মাতিন উখরিজাত লিন-নাস তা'মুরুনা বিল মারুফ ওয়া তানহাউনা আনিল মুনকার। আল্লাহ তুমি তৌফিক দিও, হুকা আমিন। তাইলে আমরা আজকের মাহফিলটা কি অন্তত এখানে নিয়ত করিয়ে দিতাম পারি বলে, ও আল্লাহ, আল্লাহ যা হয়ে গেছে জীবনে সব অতীতে, আল্লাহ আমরা মাফ চাই, আর ভুল হইছে, অনেক নামাজ ত্যাগ হইছে, অনেক গুনার কাম হইছে, আমরা আজকে খালিস তওবা করি, আর ও আল্লাহ আর আমরা বেফত যাইতাম না, আজির হোক আমিন। আল্লাহ আমরা রে আর নামাজ তরক করাইও না, আমরা রে দাইমান নামাজি বানাও, আমরা রে ইমানের হেফাজত করার তৌফিক দেও, ইমানের ক্ষতি হয় এমন সব আমল থেকে আমরা রে বাঁচাইয়া রাখিও, আজির হোক আমিন। ওয়াখির দাওয়ানা আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন। ইলাখান তিনি পরিবেশ আমরা জিকরুল্লাহ মাহফিলের জন্য জীবনে বারবার বইতাম পারি, আল্লাহ সেই তৌফিক আমরা ভিক্ষা দিও, আল্লাহুম্মা আমিন। আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন, আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন, হামদান ইউআফি নি'আমাহু ওয়া ইউকাফি মাজিদা, ওয়াসসালাতু ওয়াসসালামু আলা সাইয়্যিদিল আমবিয়া'i ওয়াল মুরসালিন ওয়া আলা আলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়া আহলি বাইতিহি আজমাইন। ইয়া আউওয়ালাল আউওয়ালিন, ইয়া আখিরাল আখিরিন, ইয়া যাল কুওয়াতিল মাতিন, يا راحم المساكين، نسألك يا الله مسألة المسكين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين.
ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك اللهم لا تؤاخذنا بسوء أعمالنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا في الدنيا والآخرة وكف أيدي الظالمين عنا يا حفيظ احفظنا ويسر أمورنا وعسل مرادنا واصلح ذات بيننا واهلك أعدانا واشفنا واشف مرضانا والله অতরাত ও দয়াল আল্লাহ আরাম রে হারাম করিয়া অত ঠান্ডার মধ্যে তোমার বান্দাও বুক ভরা আশা লইয়া ময়দানে বইতাছে আল্লাহ এরারে খালি হাতে বিদায় দিও না রে মাওলা একবার তো তোমার রহমতের দরিয়ার ভাই চাও আর আমরা তোমার হাবিবর উম্মত আল্লাহ আমরার ভাই একবার তো দয়ার নজর ফরমাও আল্লাহ আমরা আউয়াল আখির तमाम दुआरे कबूल फरमाओ इमाबिल अव्वल तक क्या कर तो कबूल करो जो तो बुल बेअदबी से दया गुने माफ करो हादिया लक्ष कोटि गुने बढ़ाइया सोनार मदीना दयाल नबीजिर खिदमत पहुंचाइया दे ओ दयाल अल्लाह दया कर सो दयाल नबीर उम्मत बनाइছো मौला ओ दयाल हमरे बेईमान मुनाफिक बनाइया जमीन तक उठाइयो ना हमरे कामिल ईमान बिक्का दान फरमाओ अल्लाह तुम्हार मकबूल गुलामीर तौफीक भिक्षा दान फरमाओ तुम्हार हाबिबर इश्कर मोहब्बत नसीब फरमाओ आदम अलैहिस सलाम থেকে নিয়ে আজ পর্যন্ত যত মুমিন মুমিনাত খাস করে আল্লাহ আম্বিয়া کرام সাহাবায়ে کرام তাবিন তবে তাবিন আইম্মায়ে মুস্তাহিদিন সুলফে সালিহিন গোস কুতুব ওলি আবদাল আসহাবে বদরিন শুহাদা ও শুহাদায়ে কারবালা জান্নাতুল মুআল্লা জান্নাতুল বাকি সহ দুনিয়ার মাশরিক থেকে মাগরিব পর্যন্ত শিমাল থেকে জুনুব পর্যন্ত জলে অস্তলে তোমার যত আউলিয়া কেরাম যে যেখানে অবস্থানরত আল্লাহ প্রত্যেকের খেদমত হাতিয়া পৌঁছাইয়া দেও আসরি আমরা যারা বাবা রাইলাইছি যারা মা রাইলাইছেন ও দয়াল আল্লাহ আমরা কবরবাসী বাবা আপনার কবর হাতিয়া পৌঁছাইয়া দেও কবরবাসী মা আপনার কবর হাতিয়া পৌঁছাও মার খানদান বাবার খানদান শ্বশুর শাশুড়ির খানদান জামিয়া মুর্দেগানে মাফ ফরমাও ইয়া আল্লাহ এই এলাকার এই মহল্লার ডাইনে বামে সামনে পিছনে নতুন পুরানা যত মাইয়িত মাইয়িতা ও মওলা আল্লাহ প্রত্যেকের কবরে কবরে হাতিয়া পৌঁছে দেও যদি কোনো বান্দা যদি কোনো বান্দি কোনো গাটো আটকে যায় নিয়া আল্লাহ আমরা সুপারিশ করি আর দয়াল নবীর উসিলায় তুমি মাফ করিয়ে দিলেই আল্লাহ আমরা মরণের আগে কবরের সামান জোগাড় করার তৌফিক দিও মাহফিল থেকে তোমার কোনো বান্দারে খালি হাতে বিদায় দিও না আল্লাহ ভরাত ভরিয়া কে কোন গাটো আটকাই তোমার জানা আছে রে মাওলা চাইলে তুমি শাস্তি দিতে পারবা কেউ আটকাইতে পারতো না কিন্তু শাস্তি দিলে তোমার তো কোনো ফায়দা হইতো না আমরা এখন করে সাক্ষী রেখে খালি তওবা করিয়া আমরা ভুল করছি আর করতাম না আমরা तमाम জিন্দেগির কথা উসুরিয়াতে মাফ ফরমাও দয়াল নবীজির উসিলায় আমরা তওবারে কবুল ফরমাও আমরা জিন্দা মুর্দা মা বাবারে মাফ ফরমাও কুল উম্মতে মরহুমারে বখশিয়া দেও ইয়া আল্লাহ ও দয়াল আল্লাহ দেশে বিদেশে যত দুয়ার দরখাস্ত কবুল ফরমাও বহুত বেফানা বিপদি বিমারির দুয়ার দরখাস্ত রে মাওলা ও বেফানা রে বানা দেনে ওয়ালা আল্লাহ ও বিমারি রে শিফা দেনে ওয়ালা আল্লাহ বিপদি রে উদ্ধার করনে ওয়ালা আল্লাহ গুনাহগার রে মাফ করনে ওয়ালা আল্লাহ ও আল্লাহ বিপদি ওগুলোরে উদ্ধার ফরমাও বেফানা ওগুলোরে ফানা দে অভাবী ওগুলোর অভাব রে দূর করো ঋণগ্রস্ত ওগুলোরে মুক্ত করো আল্লাহ এমন অভাব দিও না যে অভাব ইমান ঠিক থাকে না এমন বেমার দিও না যে বেমারে তোমার নাম লওয়া যায় না এমন বেমার দিও না যে বেমারে তোমার গোলামি করা যায় না জিল্লতির বেমার দিয়া কষ্ট দিও না কঠিন বেমার দিয়া বিছনাত ফলাইয়া ফরার বোঝা বানাইয়া জমিনে রাখিও না নিয়া ওলাদ হলে নেক ওলাদ দান করো বেজুর হলে নেক জমি মিলাইয়া দেও বেকার হলে খামো লাগাও হালাল রুজি যখন দুয়ার খুলিয়া দেও
বেফানা বিদেশি ওগুলোর হালো দয়ার নজর ফরমাও, যার যে অসুবিধা আছে দূর করো, দেশে যে পেশার মাঝে আছেন খয়র বরকত দান ফরমাও, আসমানি জমিনে হাওয়াই ভালো মাসাইক থেকে ইবাদত রাখো, জিন ইনসানের শরারত থেকে ইবাদত ফরমাও, মরদুদ শয়তান নফসে আমারের দুঃখ থেকে বাঁচাও। ইয়া আল্লাহ আমরার জান মাল ইমান ইজ্জত বিবি বাচ্চা পরিবার পরিজন সব তোমার হাল, দুনিয়া আখিরাত তোর কোনো গাটো বেইজ্জত করিও না, কোন নিয়ামত ছিনাইও নিও না, কোন নিয়ামত থেকে আমরা রে মাহরুম করিও না। ইয়া আল্লাহ জীবনে বারবার হারামাইন শরীফের জিয়ারত নসিব করিও, জীবনে বারবার দয়াল নবীর দরবার হাজিরা কবুল করিও। ইয়া আল্লাহ হজ্জে মাবরুর না করাইয়া কবর নিও না, দয়াল নবীরে না দেখাইয়া মত দিও না আল্লাহ। ইয়া আল্লাহ আমরা তোমার ওলি হলে মায়া করি, আউলিয়া কেরামের দামন ধরছি, আমরা রে বিপদ গাবি করিও না, আমরা রে জুদা করিও না, দয়া করি তোমার মায়ার গোলাম না বানাই আমরা রে জমিন থেকে বিদায় করিও না। আল্লাহ আমরা যা চাইলাম যাব কি আছে তোমার রে কবুল ফরমাও। ই মাহফিল তোমার যত বান্দায় দেশ বিদেশ থেকে সাহায্য সহযোগিতা করছো, ধন দিয়া তন দিয়া সমর্থন দিয়া আল্লাহ গভীর রাত পর্যন্ত উপস্থিত হইয়া ফিরে তুমি খালি হাতে বিদায় দিও না। দুনিয়া আখিরাত তোরে সাহায্য করিও, দুনিয়া আখিরাত তোর কামিয়াবি দিও, যত অসুবিধা আছে দূর করে দিও, যত জরুরিয়াত পুরা করে দিও। আমরা যা চাইলাম যা বাকি আছে তামাম কবুল করো। اللهم اجعلني من المستجابين للدعوة يا الله يا واحد يا أحد يا موجود يا جواد يا باسط يا كريم يا وهاب يا ذا الطول يا غني يا مغني يا فتاح يا رزاق يا عليم يا حكيم يا حي يا قيوم يا رحمن يا رحيم يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حنان يا منان انفعني منك بنفحة خير تغنني بها عمن سواك إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح إن فتحنا لك فتحا مبينا نصر من الله وفتح قريب اللهم يا غني يا حميد يا مبدع يا معين يا ودود يا ذا العرش المجيد يا فعال لما يريد أكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك واحفظنا بما عبثت به الذكر وانصرنا بما نصرت به الرسول إنك على كل شيء قدير اللهم اجعلني صبورا واجعلني شكورا واجعلني في عيني صغيرا وفي أعين الناس كبيرا واجعلني من عبادك الصالحين واجعلني من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين تقبل دعانا بوسيلة سيد المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين 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 السلام عليكم